ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਬੰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਖਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ JNK ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਵਾਵਾਂਗੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। दरअसल केस तो लगातार वध रहे हैं, गिनती लगातार वध रही है ते हुण तकरीबन 250 के नेड़े रोज मामले सामने आ रहे हैं ते मुख्यमंत्री इस चीज नूं साफ कर चुके हैं कि पीक अजे आना बाकी है। पीक का मतलब की है? पीक का मतलब यह है कि जदों अपने पूरे शबाब के उत्ते एक कोरोना वायरस होगा, जदों अपना पूरा कहर दिखा रहा होगा, यानी कि एक दिन दे विच जदों बहुत सारे मामले वध रहे होंगे, वो पीक आना अजे बाकी है। ताकि जदों जुलाई का एंड कहा जा रहा है कि जुलाई या अगस्त दे विच पीक होएगा ताकि अगले महीने दे विच लॉकडाउन पंजाब दे विच लगा दिता जाएगा। ये सवाल एक करके है क्योंकि सूबे दे सेहत मंत्री कह रहे हैं कि पंजाब दे विच मुकम्मल लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इस दे विच कोई दो राय नहीं कि जेकर केस वधे, हालात हथों बाहर हुंदे होए नजर आए सानू तां फिर मुकम्मल लॉकडाउन तो सिवा होर कोई चारा साडे कोल नहीं होएगा। मुकम्मल लॉकडाउन का मतलब की है? मुकम्मल लॉकडाउन का मतलब यह है कि लॉकडाउन 1 ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा उस तरीके की ही फिर तो स्थिति बन सकती है कि बाजारां दे विच सुन्न पसरी होए, दुकानां सारियां बंद, सिर्फ एसेंशियल सर्विस दियां खुलियां होण, उस तो बाद आवाजाही नूं मुकम्मल तौर ते बंद कर दिता जावे तां ये सारियां चीज़ां हो सकदियां ने। ये संकेत दिते गए ने सूबे दे सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू दे वल्लों। केस ज्यादा वधे तां मुड़ तो लॉकडाउन करांगे। उन्हां दे वल्लों साफ कह दिता गया कि जेकर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होंदी है तां फिर दिक्कत हो सकती है ते असीं मुकम्मल लॉकडाउन दे वल वध सकदे हां। असीं तुहानूं इस दे नाल जुड़िया सवाल भी पुछ रहे हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन मुड़ तो होना चाहिए जां नहीं? हाँ या ना दे विच तुसीं भी अपना जवाब साडे तक भेज सकदे हो ते इस विचाले असीं अपने दर्शकों नूं भी नाल जोड़न दी कोशिश करांगे, कुछ सोशल मीडिया के जरिए भी ते कुछ फोनलाइन के जरिए भी, कि साडे दर्शक इस समय की कुछ कह रहे हैं। तुसीं अपना सुझाव साडे तक पहुंचा सकदे हो ते इस दे लई तुहानूं कॉल करना होगा। नंबर थोड़ी टीवी स्क्रीन पे है 1800 419 2167। नंबर मैं एक बार फिर तो दस देना है 1800 419 2167 1800 419 2167। इस नंबर के उत्ते कॉल करके तुसी अपनी राय दे सकते हो। दरअसल असीं पंजाब के लोगों का मूड भी जानने की कोशिश करांगे कि पंजाब के लोग की चाहते हैं कि पंजाब दे विच मुड़ तो मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए। तुहाडी राय साडे तक पहुंचेगी, असीं कोशिश करांगे। पर पहला तुहानूं सुणवाने आ कि सूबे दे सेहत मंत्री की कुछ कह रहे हैं। लॉकडाउन तो अलावा पूरी तरह ना लॉकडाउन लगाया जा सकता जे हालात बिगड़ नहीं। देखो ये तो मेरे अच्छी नहीं है, लेकिन असी जो कुछ ज़्यादा होएगा तो अपन करना पै सकता है। ये पॉसीबल है जो हम अपनी बीमारी नहीं बढ़ जाती है तो सानू बॉर्डर भी लॉक करने पै सकते हैं। मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन लगाना पै सकता है क्यों जे हम असी नहीं करांगे लोगों के असी अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर। देखो मोबाइल राही हर चीज़ हर ऐप राही ये गल जा रही है बार बार। लॉकडाउन तो अलावा पूरी तरह ना लॉकडाउन लगाया जा सकता जे हालात बिगड़ नहीं। देखो ये तो मेरे अच्छी नहीं है, लेकिन असी जो कुछ ज़्यादा होएगा तो अपन करना पै सकता है। ये पॉसीबल है जो हम अपनी बीमारी नहीं बढ़ जाती है तो सानू बॉर्डर भी लॉक करने पै सकते हैं। मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन लगाना पै सकता है क्यों जे हम असी नहीं करांगे लोगों के असी अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर। देखो मोबाइल राही हर चीज़ हर ऐप राही ये गल जा रही है बार बार। लॉकडाउन तो अलावा ਤਾਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ SMS ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਰਾਏ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ Y ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤਾਂ N ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ SMS ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ
566677 ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ SMS ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਵਾਬ ਭੇਜੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਸਿਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਜਾਂ ਕਿ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 22 ਮਾਰਚ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਨਾਟਾ ਪਸਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਕਜ ਕਬਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਦਾ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ, ਕੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਆਪਣੇ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ? ਗੌਰਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆંકੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੇਸ ਕਦੋਂ ਵਧੇ? ਕੇਸ 2-3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਧੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਉਦੋਂ ਕੇਸ ਵਧੇ, ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ NRI ਆਏ ਉਦੋਂ ਕੇਸ ਵਧੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੇਸਿਸ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਵਧਣਗੇ। ਔਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀਕਐਂਡ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਬੱਤਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਯੈਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਲਵਲੀ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਏ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਕੁਝ ਰਾਏ ਆ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪਹਿਲੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਰੀਸਟਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਪਸ ਓਪਨ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਜੀ। ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਫ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਹੀ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਹਗੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਰੋਨਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ, ਔਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਗੌਰਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜੇਸ਼ ਧਵਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਮਲਕੀਤ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਰੀ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੱਗ ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਮਕੀਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੇਕਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੜ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਰੇਨੂ ਜੀ। ਰੇਨੂ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਨਾ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੇਨੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਲਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਕਾਰਤਿਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਕਾਰਤਿਕ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਰਤਿਕ, ਧੰਨਵਾਦ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ।
ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਜੇਕਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ। ਰੋਹਿਤ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਏ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੁਕੰਮਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? जी बिल्कुल गौरव, लॉकडाउन दोबारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये लोग ही मुकम्मल तौर पर दस सकते हैं, क्योंकि लोगों को जी दिक्कतों का सामना करना पैंदा वै वो लोग ही इस चीज़ को समझ सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके नाल लुधियाना शहर की असीं गल करिए, लुधियाना शहर के 4 कंटेनमेंट जोन बना दिते गए हैं। 4 जगह के उत्ते ऑलरेडी लॉकडाउन चल रहा है। छोटे लफ्ज़ों से गल करिए, पर जिस तरीके नाल लगातार लुधियाना शहर के लगातार ਜਿਹੜੇ कोरोना के केस ਵੱਧਦੇ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब तो लॉकडाउन खत्म होया उस तो बाद कोरोना के केस लगातार ਵੱਧਦੇ ਨੇ। और मेरे नाल इस वेले नाल नीटू शटर वाले हैगे ने ਜਿਹੜੇ चुनाव ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्हों ने अपनी एक पहचान बनाई सी, वो ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। सर, ਦੁਆਰਤੀ स्वास्थ्य मंत्री ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ लॉकडाउन लगाने की गल कर रहे हैं, लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ? सर लॉकडाउन जिस तक लॉकडाउन का मतलब ही नहीं किसी को पता। लॉकडाउन का मतलब है लोगों की मदद करनी, ਜਿਹੜੇ गरीब परिवार है ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਕੋ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਤਵਾਰ ਸੇਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਜਾਏਗਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਿਨਾਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ, ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਬਾਰਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕੰਮ ਕਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੋਕੀ ਖਾਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ? ਲੋਕੀ ਖਾਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੇ ਕੰਮ? ਸਰ, ਮਰੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਧੀਆ ਕਰਨ। मैम दोबारा लॉकडाउन लगाने की गल की जा रही है, लगता है कि लगना चाहिए लॉकडाउन? सर मिक्स है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उस तरह से प्रॉब्लम भी आ रही है। लेकिन अगर फाइनेंशियली उससे पे देखा जाए तो फिर दिक्कत आएगी अगर दोबारा से लॉकडाउन लगता है तो। बिल्कुल, तुसी गौरव देख सकते हो साफ तौर पर कि दोबारा लॉकडाउन की किते ना किते हिमायत की जा रही है आम लोगों वालों, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि जिस तरीके नाल कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं तो उस दौरान लॉकडाउन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉकडाउन ही एकमात्र एक सहारा ऐसा है जिहदे लोगों को अपने आप को लॉक करना पऊगा, अपने आप को घरां च लॉक करना पऊगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की जिहड़ी पालना ये नहीं कर रहे हैं उसनूं भी ये समझ सकन। इस करके किते ना किते हुण लॉकडाउन जरूरी हो चुका। शायद इसी करके स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिद्धू ने जिहड़े बयान दिते ने उन्होंने सोच समझ के दिते ने, और उन्होंने लगता है कि इस वेले जिहड़ी स्थिति है लगातार ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਹਿਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 2 ਹੋਰ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। जी हाँ, 58 साल की एक महिला की मौत हो गई, 88 साल के एक शख्स की मौत हो गई। अमृतसर दे विच मौतां की गिणती हुण वध के 36 तक पहुंच चुकी है ते कोरोना हॉटस्पॉट बनया होया अमृतसर। पंजाब दे विच गिणती देखो वध के 119 तक पहुंच गई है। तो दिक्कत पंजाब दे विच तां लाजमी तौर ते वध रही है। एक पासे असीं अपील लगातार करते हैं कि तुसीं अपने घरां दे विच रहो, जेकर बहुत जरूरी है तां ही बाहर निकलो, जेकर तुसीं बाहर नहीं निकलते तां ही ज़्यादा एक सुरक्षा तुहाडे खुद लई हो सकती है। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ 5-6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸਿਸ ਜੇਕਰ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕੀ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਨੀਤ ਵਾਲੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਵਾਲੀਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਜਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮਨੀਸ਼ ਸਾਹਿਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਕੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਯੈਸ ਟੂ ਸੇਵ ਲਾਈਵਸ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 1800419267 1800 419 2167। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 1800 419 2167। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਘੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵਿਆਜੀ ਚੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੋੜਨਾ? ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ? ਕੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ? ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਖੋ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ, ਬਈ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦੋ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਘਮਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨੂੰਹ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਜੀਓ ਜੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੁੜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਖਰੀਦੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਖੈਰ, ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। SMS ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। SMS ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੋਨ ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।